Romans chapter 12 Living sacrifices 산제물. 여기서 sacrifice means what? 제물. What's the synonym word of this word? What is the synonym of this word? Offering. 그래서 산제물이 되죠. Offering. Therefore, 그래서 I urge you, brothers, 동격 관계죠. 나는 여러분 형제들에게 촉구하노니, in view of God's mercy, 하나님의 자비에 비추어서, in view of는 비추었습니다. To offer your bodies as living sacrifices. 여러분의 몸들을 살아있는 제물로서 offer, 동사죠. 바칠 것을 촉구합니다. 다시 말하면 holy and pleasing to God, 하나님에게 거룩하고 즐거운 그런 살아있는 제물. 이게 living과 나란한 형용사에 걸리는 것이 holy and pleasing인데, sacrifice 앞에 세 개의 형용사가 오면 너무 길기 때문에 두 개를 뒤로 보낸 것입니다. This is your spiritual act of worship. 이것이 여러분들이 영적인 예배 행위입니다. 이렇게 하는 것이 앞에 전술된 행위가 act한 행위죠. of worship. 영적인 예배 행위라. Do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Do not conform any longer. Not any longer means what? In other words, no longer. 강조할 때 not any, 줄이면 no. 말이 길면 강조가 됩니다. 그래서 더 이상 conform to 일치하지 말라는 것이죠. The pattern of this world, 이 세상의 유형, 하는 말은 세태. 이 세상의 세태, 세상 돌아가는 유행 등 세상의 사리에, 즉 세태를 본받지 말라. 세태를 따라가지 말고 not A but B의 구조죠. But be transformed by the renewing of your mind. 내 마음을 renew, 새롭게 하다. 새롭게 함으로써 변화되어라. 변화를 받아라 이 말. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing and perfect will. 그러면 너는 하나님의 뜻이 무엇인지를 테스트, 시험하고 approve, 시험해서 알죠. 우리가 시험을 왜 합니까? 알아보려고 테스트하는 거 아닙니까? 시험해서 하나님의 뜻이 무엇인지를 approve, 동의하다, 찬성하다니까 인정. 하나님 뜻이 무엇인지를 시험해서 그 뜻을 인정할 수 있을 것이라. 다시 말하면은 그의 뜻이 뭐냐면은 His good, pleasing and perfect will. 그의 선하시고 기쁨을 주는, 그리고 perfect, 완벽한 뜻. will은 명사로서 뜻이죠. 그 뜻이 무엇인지를 시험해서 그걸 인정할 것이라. 참 뭐다 하고 딱 제가 하고 알아주는 것, 찬성해 주는 것, 이것이 approve죠. For, 왜냐 하니까 by the grace given me, 나에게 주어진 은혜를 통하여 I say to every one of you, 나는 여러분 모두에게 말씀하노니 do not think of yourself more highly than you ought. ought는 오늘 슈도와 같죠. 지금 또 ought를 씁니다만은 많이는 안 써도, 당신이 당연히 생각해야 되는 것보다도 더 높게 너를 생각하지는 말아라. 너를 과대평가, 자존심을 너무 내세우지 마라 이 말이에요. But not A but B죠. 그래는 하지 말고, 너무 자신을 대단한 존재로 생각하지 말고 rather think of yourself with sober judgment in accordance with the measure of faith God has given you. 하나님께서 여러분에게 주신 믿음의 분량, the measure of faith, 믿음의 분량이죠. faith 다음에 that가 생략됐습니다. 하나님이 여러분에게 준 믿음의 분량을
분량의 in accordance with는 따라서, 분량에 따라서, 믿음의 양에 따라서 sober judgment, 올바른이죠. sober는 혹은 균형 잡힌 올바른 판단을 갖고 너 자신에 대해서 생각하라. 좀 올바르게 너를 생각하라 말이에요. 너를 대단한 존재로 이렇게 과대평가하지 마라. 과대망상을 갖지 말아야 말이죠. 그러니까 sober가 뭐냐면 균형이 잡힌, 이 법원이 뭐냐면은 저울과 같아요. 그렇죠? 이 무게의 저울추, 이게 균형이 딱 잡히는 거. 이게 sober, 올바른, 균형 잡힌, 바르게 판단하는 이런 뜻이에요. 그러니까 올바른 판단으로 너 자신에 대해서 오히려 생각하라. Just as each of us has one body with many members, and these members do not all have the same function, so in Christ we who are many form one body, and each member belongs to all the others. 우리 각자가 여러 개의 members, 지체죠, branches, 여러 지체를 지닌 한 몸을 가지고 있는 것처럼, 그리고 these members, 이 지체들이 do not all have the same function, 똑같은 기능을 갖고 있지는 않은 것처럼, just as에 걸리죠. 그 다음에 주제의 시작을 so로서 알립니다. so가 없어도 되지만 보통 씁니다. in Christ, 전에 우리 if then 하듯이 그리스도 안에서는 we who have many form one body, and each member belongs to all the others. 그리스도 안에서는 we who are many, what word is omitted after many? Many members. 많은 지체를 지닌 우리들은 we가 선행사고, we is the antecedent 선행사고, 많은 지체를 지닌 우리들은, 그 다음에 동사가 본동사 form입니다. 형성한다. one body, 하나의 몸을 형성해서 each member, 각 지체는 belongs to 형성하고, 각 지체는 belongs to all the others, 다른 모든 지체에 속한다. 즉 유기적 관계가 된다. 이거죠. organic relationship. 그렇죠. 손이 아프면 머리에 딱 신경이 와서 다른 일도 못합니다. 오른손이 아프도 찔려도 우리가 왼손을 하는데 지장이 있죠. 그런 식으로 유기적 관계, organic relationship에 들어간다. We have different gifts according to the grace given us. 우리는 우리에게 주어진 은혜에 따라서, according to, 따라서 각기 다른 재능들을 가지고 있다. gifts. gift는 선물입니다. gift는 명사형이죠. 어디에서 온 동사가 뭡니까? What is the verb form of this word? give. 준다는 거예요. 이건 뭐냐? give by grace. 무슨 설명하면은 은혜로 하나님이 from heaven. 하늘에서 내려오는 은혜에 의해서 주어지는 것이에요. 보통 given us by God, 그죠? by the grace of God, 뭐 이런 식으로. 이게 명사인데 이 명사 what is the synonym of this word? talent. talent 재능이죠. 그래서 우리는 각기 다른 여러 가지 재능, 우리에게 주어진 은혜에 따라서 하나님이 준 은혜, 값없이 준 은혜에 따라서 재능이 있는데, if a man's gift is prophesying, 인간의 재능이 예언하는 것, prophesying, 동명사죠. 그것이라면 let him use it in proportion to his faith. 그의 믿음에 따라서, 믿음의 비율에 따라서 그 예언을 사용하도록 하라. 이 말이에요. 사역동사 let, 그 다음에 목적의 힘, 원형동사 use가 맞죠. 그 예언, 그 재능이 있습니다. 재능을 믿음의 비율에 따라서, 믿음의 분량에 따라서 믿음이 큰 사람은 크게 또 예언할 수 있고, if it is serving, 이때는 역시 인간의 재능입니다. 그 재능이 serving, 봉사하는 것이라면 let him serve, 그로 하여금 봉사하게 하라, 해주라. if it is teaching, 그 재능이 가르치는 것이라면 let him teach, 가르치게 하라. 그래서 교회에서 다 하는 일이 다르죠. 재능에 따라서 저는 교회에서 이렇게 가르치는 걸 하고, if it is encouraging, 남을 격려하고 북돋우는, 용기를 북돋우는 그런 것이 은사라면 let him encourage,
그런 일을 하도록 해주라. If it is contributing to the needs of others, let him give generously. 그 재능이 다른 사람들이 필요, 즉 가지지 못한 자의 어떤 필요, 남의 어떤 도움에 contribute to는 기부하다, 헌금하다 이런 뜻이 있어요. 기여하다. 뭐 기부 같은 거 해야 하는 것이라면 그로 하여금 후하게 주도록 하라. generously. 기마이 잘 쓰고 이런 게 generous입니다. 남한테 막 베풀도록 해주라. If it is leadership, 그 재능이 통치라면 남을 지배하고 장로가 되고 교회 또 목사님이 되고 사회 정치 지도자가 되는 것이라면 let him govern diligently. 부지런하게 그로 하여금 통치하게 하라. govern이 rule이죠. 통치하다, 지배하다. 이 재밌는 것은 뒤에 오는 부사입니다. diligently. 그래서 정치가는 반드시 아주 정력적, 에너제틱하고 열심히 있어야 돼요. 이 부지런하게 해야 돼요. 그죠? 부지런한 사람이 아니면 통치해서는 안 돼요. If it is showing mercy, 자비를 베푸는 것, 공주를 베푸는 것이라면 그 재능이 let him do it cheerfully. 즐겁게, 기쁜 마음으로 그 자비를 베푸는 일을 하게 하라. 기분 좋게 해야 되겠죠. 남을 도와주는 일이 이렇게 인색함으로 하면 안 되겠죠. 그 다음에 달라면 love, 사랑. Verse 9, love must be sincere. 사랑은 성실해야 됩니다. 사기로 하면 안 되겠죠. 진실되게. Hate what is evil. 악이 악스러운 것. 이때 evil은 형용사로서 is의 보호가 되고 악한 것 이런 뜻이에요. The thing that is evil 이 말이거든요. 악한 것은 미워하라. 그 다음에 세마이콜론은 미워하고 and가 생각돼요. 세마이콜론은 때로는 뭐 여러 가지 접속사가 되는데 여기서는 동의 접속사 and를 넣으면 좋겠어요. 악한 것은 미워하고 cling to what is good. 선한 것은 집착하라. 매달리라. 붙들어. 선한 것을 붙들어라. Be devoted to one another in brotherly love. 형제적 사랑 속에서 형제 속에서 서로 간에 헌신하도록 하라. 몸바쳐 이렇게 진정으로 사랑하는 것이 devote인데 수동태 구조로 되어 있죠. 여기서 brotherhood 했죠. 그리스도 안에서 우리 나 형제다 이렇게 볼 수 있어요. 그러나 brotherly love, 이 blood가 명사입니다. 명사에 ly가 붙으면 형용사가 돼요. 그러니까 형제의 사랑, 형제의 이런 말이 돼요. 이러한 형제의 여성간이 너무 시스터리 후대가 되겠죠. 그 다음 honor one another above yourselves. 서로 간에 honor는 존중해주라는 겁니다. 남의 명예를 생각해주고 명예를 훼손하는 말을 하지 말라는 뜻이에요. 다른 말로 하면은 above yourself. 너 자신을 넘어서서 하는 말은 남에게 존중하는 마음을 남을 우러러 보도록 하라 이런 뜻이에요. 그걸 above yourself 저는 그 존중한다는 말 속에 뉘앙스가 들어가기 때문에 그래서 꼭 글자적으로 다 우리말 옮길 때 할 필요는 없습니다. 저는 예를 돕기 위해서 가급적이면 글자적 해석을 하긴 하지만 never be lacking in zeal. 열심에 있어서 결하지 말고 but keep your spiritual fervor. 너의 영적인 열성을 지속하라. serving the Lord. 주님에게 봉사하면서. 그러니까 be lacking. 구어체니까 ing 왔지. never 다음에 be lacking을 한 단어로 어떻게 줄입니까? never. 네. 저는 말씀해. 잘했어요. never let. 결코 결하지 말고. 열심을 내는 데 있어서 부족함이 없이 하라 이 말이죠. 열심을 내는 데 있어서 부족하지 말고 but 마라. never가 not이 not a but serving the Lord. But keep your spiritual fervor. 너의 영적인 열성을 지속하라. 좀 뜨겁다 나중에 차가워졌다 이러지 말고 지속적으로 하나님을 봉사함에 있어서 하나님 주님의 일을 봉사함에 있어서 Be joyful in hope, patient in affliction, faithful in prayer.
희망 속에, 즉 소망 속에서 기뻐하고 고통 속에서 참으며 be에 같이 걸립니다. be joyful, be patient, be faithful in prayer. 기도 속에서 하는 말, 기도하는 데 있어서 faithful, 성실하라. faithful은 뭐냐면은 우리가 faithful, he is faithful to family. faithful이라는 말은 어디 성실한 겁니다. 그러니까 가정을 잘 지키고 가정적인 사람을 faithful이라 해요. 이 말은 무슨 말이냐면은 기도하는 데 있어서 지조를 지키라, 꾸준히 나가라 하는 말은 믿음으로 가득 찬다는 말, faithful 하는 말은 지속적으로 기도하다가 치워버리게 하지 말고 외도하지 말고 이런 뜻이에요. faithful이 외도 안 한다, 지조를 지킨다, 그게 충성을 바친다 이런 뜻이에요. 기도를 꾸준히 쭉 충성스럽게 잘한다 이런 뜻이 됩니다. 그 다음에 share with God's people who are in need. 도움을 필요로 하는 사람, 불쌍한 사람들과 함께 share something이죠. something, 목적어 생각이 됐습니다. 네가 가진 것을 나누어 주라. 함께 나누어 쓰라. 이 말이에요. practice hospitality. 남을 후히 대접하는 것이 hospitality니까 접대하는 걸 실행하라. 이 말은 남을 이렇게 접대하는 생활을 하라. 남을 대접하는 생활을 하라. 이런 이야기죠. Verse 14. Bless those who persecute you. 너를 박해하는 사람들을 도와주는 사람들이죠. 축복하라. Bless and do not curse. 축복하고 저주하지는 말아라. 그러니까 이 무슨 말이냐면은 너를 저주하는 사람은 세마이코론이기 때문에 너를 박해하는 사람이죠. 너를 박해하는 사람을 축복하지 저주하지는 말아라 이런 뜻이에요. 앞에 문장과 연관지은 게 이 세마이코론. 우리 구두쯤에는 이 세마이코론이 없죠. Rejoice with those who rejoice. 기뻐하는 사람들과 함께 기뻐하고 mourn with those who mourn. 애통해하는 사람과 함께 같이 애통해 해주라. 즉 기쁨은 함께하면 2배가 되고 슬픔은 함께하면 반감된다는 말이 있잖아요. 지금 그 이야기입니다. Live in harmony with one another. 서로 간에 조화롭게 잘 살아라. 화목하게 살아라. Do not be proud, but be willing to associate with people of low position. 자만 자랑하지 말고 자만심을 품지 말고 기꺼이 낮은 직급의 사람들과 함께 좀 천한 직종의 사람들과 함께 associate, 교제하라. 기꺼이 교제하도록 하라. 기꺼이 사귀라. 기쁨으로. Do not be conceited. conceited는 영리한, 자만심에 찬 이 말이거든요. 그러니까 머리 좋은 채, 지혜로운 채 하지 마라 이 말. Do not repay anyone evil for evil. 악에 대해서 악으로. for는 교환, 물물교환, goods for goods예요. 남이 나쁜 짓 하나 했다 해서 내가 갈구가고 그렇게 하는 식으로 누구에게든 악을 악으로 repay, 갚다죠. 보복하다는 겁니다. 갚지를 말아라 이 말. 악에 대해서 악을 악으로 누구한테라도 그렇게 갚지 말라. Be careful to do what is right in the eyes of everybody. 모든 사람들이 눈에 올바른 것을 하도록 조심하라. 조심하라는 뭡니까? 자활하나 우로 치우치지 말고 모든 사람 눈에 올바른 것, 바른 것, 그것을 신경 딱 정신 차려가지고 올바른 일이 무엇인지 그걸 찾아서 하라. If it is possible, as far as it depends on you, live at peace with everyone. 가능하면 이때는 형식적인 주어인데 그것이 가능하면 뭐가 가능하냐면 뒤에 보면 압니다. As far as 조건절에 나왔죠? 제한이 옵니다. It depends on you. 그렇게 하는 게 너한테 달려있다면 live at peace with everyone. 모든 사람과 함께 평화롭게 살아라. 화평스럽게 살아라. 화평스럽게 살 수 있으면이 if it is possible입니다. 사실은 형식적으로 내세우자는 뒤에 평화롭게 산다는 걸 가리키는 말이죠. 또 it depends도 평화롭게 사는 게 같은 이슈입니다. 그것이 평화롭게 사는 게 너에게 달려있으면 너가 종이면 안 되겠죠. 너가 주인 같으면은 종과 평화롭게 살아라. 그러나 종님은 주인이 얻어터지고 고통 속에서 살 수밖에 없지만은 depends upon you. 평화롭게 할 수 있는 힘, 파워가 너에게 있다면 그렇게 하더라. Do not take revenge. 복수하지 말아라. My friends. 나의 친구들이요. For it is written. 왜냐하면 기록되어 있기 때문에 it is mine to avenge. 복수하는 것은 내가 할 일이요. 하나님이 하시는 말씀이죠.
I will repay. 내가 복수해 줄 것이며 says the Lord. 주님께서는 말씀하십니다. 여기서 우리가 중요한 것은 my friends입니다. 왜 my friends를 쓰느냐? 이거 알아야 돼요. 여러분 어떻게 생각하세요? What do you think of this expression? 왜 my friends를 썼을까요? 왜 그래요? 이 서양에서는요, 아리스토텔레스가 이걸 물론 이제 에틱스 윤리학을 영어로 번역한 것이지만 영어도 서양 거니까 그 아리스토텔레스의 윤리학을 번역했는데 사람의 관계를 전부 프렌드십으로 규정을 했어요. 그러면은 부자 간도 아버지와 나의 정, 우리나라 동양인의 정, 형제 간의 정, 부부 간의 정, 이것도 전부 다 프렌드십으로 규정을 했어요. 그래서 우리말로 하면 이 프렌드십이라는 거는 정이에요. 정, 인정, 정을 베푼다, 정스럽다, 부자 간의 정스럽다, 부부 간의 정스럽다, 이 프렌드십이에요. 그럼 뭐냐? 프렌즈는 광의적 말하면 모든 사람들이 다 있는, 이 정을 나눌 수 있다는 전제하에 모든 사람. 그러니까 프렌십 이걸 말하기 위해서 프렌즈, 사람을 그저 블라더리도 뭐 블라더후드 형제 애가 있죠. 형제 정신이 있지만은 이걸 의식한 표현이란 말이야. 이걸 할 수 있는 사람이란 뜻으로 어머 피플 할 수 있고 블라더라 부를 수도 있잖아요. 예? 지금 그런 이야기예요. 그래서 어떤 글을 표현할 때 그 스타일을 잘 보셔야 돼요. 이 정을 베푸는 행위잖아요. 그죠? 사람관계. On the contrary 뭐냐면은 이것도 잘 봐야 돼요. 이렇게 복수하지 말고 on the contrary는 반대로 이 말이에요. 복수 안 하고 어떻게 하라? 오리를 가자면 심리하고 왼쪽 뺨을 맞으면 오른쪽 뺨을 갖다 대고 그 식입니다. If your enemy is hungry, feed him. 너희 적이 굶주리면 그 적에게 먹을 것을 주라. feed, 먹여주라 이 뜻이에요. 자, 적에게 복수는커녕 오히려 굶주리면 반대로가 앞에 나온 on the contrary입니다. 오히려 거꾸로 말이에요. If he is thirsty, 그가 목마르면, 너희 원수가 목마르면 give him something to drink, 마실 무엇인가를 주라, 마실 것을 주라. In doing this, 이렇게 하는 가운데서 you will heap burning coals on his head. 여러분들은 머리에 이글이글 타는 스탄을 축적시킬 것이다. 쌓을 것이다. 이 스탄이 뭐냐 이걸 알아야 돼요. 이 부분에 가서 독일어판을 한번 참조해 보겠습니다. 어떻게 번역되어 있는가. 이 부분이 조금 논란이 되기 때문에 이 Die gute Nachricht, das neue Testament in heutigen Deutsch, 현대 독일어로 번역된 신약이라 하는 이 책, 지금 도이치 비벨 게젤샤프트에서 나온 것인데 이 책에 의하면은 번역에서 Damit wirst du ihn beschämen 이렇게 했어요. 그렇게 함으로써 이것이 다밋입니다. wirst du ihn beschämen. beschämen은 창피스럽게 하다고 너는 그 원수를 모욕 주게 될 것이다. 창피스럽게 아이고 이게 내 얼굴이 망신이네 이렇게 체면 상하게 얼굴을 깎이게 만들 것이다 했어요. 이렇게 해서 오히려 원수에게 반대로 도움을 주면은 원수가 아이고 면목이 없잖아요. 아이고 no face. 아이고 내가 그래서 감동을 해가지고 오히려 이 사람의 원하는 대로 더 여기 같으면은 뭡니까? 구원 회개하고 하나님에게로 돌아오겠다. 우리가 이 사람이 뭡니까? 베푸는 사람 하나님의 메신저이기 때문에 사자이기 때문에 그 사람이 원하는 복음을 받는 게다. 원수가 복음을 받는다 결론적으로. 이제 우리가 이제 어떤 걸 볼 때 이게 해석학적 항시 봐야 돼. 이것이 저자가 이 상황에서 무엇을 문맥에서 이 챕터에서 주고자 하느냐 그걸 알아야 돼요. 아시겠죠? 그렇게 비교되나 재미있는 의역인데 자 보십시다. 그러면은 이 버닝 코어가 뭐냐? 여러 가지 재미있는 해석이 있는데 이 로마서를 주석한 흑기신길 유명한 일본의 과거의 주석가는 흑기신길은 말하기를 회개를 하게 합니다. 이렇게 했어요. 회개하는 생각을 강하게 가지게 한다. 그러니까 회개심을
확 불어넣게 한다 이렇게 말했어요. 뜨겁게 불어넣게 한다. 그럼 이 버닝이란 말은 뭐냐? 태운다는. 우리가 옛날 번제라고 있잖아요. 죄를 태워버릴 때 불이 등장하고 태운다는 말이요. 그 다음에 이 콜이요. 나 스탄 보니까 과거에 우리 대장간에 말이요. 이 대장장이들 농기구 만드는 데 가봤어요. 그래서 석탄을 이용해, 과거에는. 요즘은 막 쇠불로 막 가설까 하겠지만, 불이 말이 팍 같더라고. 수능색인데, 이거는 연탄 가스, 이건 문제가 아니야. 연탄의 불 문제. 팍 수능색, 그 말이야. 그 열이 굉장해요. 그게 버닝 콜 아닙니까? 어? 그러면 뭡니까? 그 사람의 어떤 죄를 다 도말시킬 수 있는, 태워 없앨 수 있는, 날려버릴 수 있는 그런 걸 삭힌다 하는 말은 상대를 감화시켜 구원의 자리에 이르게 할 수 있다. 그런 이야기죠. 즉, 이 태워당선이 회개이기 때문에 돌이켜 회개야. 아주 싹, 원수는 아주 나쁜 놈이니까 보통 세게 안 나가고 회개 안 하거든. 복음을 안 받으니까 좀 강렬하게 이렇게 해서 회개하도록 회개의 마음을 강하게 불어 일으키는데, 일으키게 한다는 걸 이제 석탄을 쌓는다는 말로 이렇게 표현하겠습니다. 그렇게 보면 되겠어요. Verse 21. Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. overcome은 이기다잖아요. 이김을 당하지 마라 하는 말은 악에게 지지 말고, not A, but B 그죠? 항상 대접법을 많이 쓴다 했잖아요. 바울 사도가. 모든 문장가들이 대접법을 많이 즐겨 쓰지만, 특히 이 부분에 와서 not 일하지 말고 but 이렇게 하라. 이 대조법을 쓰는데, but 마라. overcome evil with good. 그것은 명사로서 선입니다. 선을 가지고, 즉 선으로 악을 이기도록 하라. 이런 뜻이에요. 우리가 지난 시간에 했던 내용 중에 조금 논리의 비약이 있었는 부분이 11장 15절이었잖아요. 그 부분을 이 독일어로 한번 살펴보겠어요. 전분에 너의 거부가 세상을 화해케 한다 했잖아요. 복음을 유대인들이 받아들이지 않음으로써 결과적으로 예수가 오게 되고, 하나님이 독생자를 보내서 그를 희생시켜서 세상에 화해를 가져왔다. 독생자와 된 과정이 비약이 되어버렸잖아요. 독일어에서 이 책에서는 어떻게 되어 있냐면은 als sie verstoßen wurden bedeutet das für die ganze Welt den Frieden mit Gott. 이 많은 비약을 다는 보내도 어느 정도 해석을 해놨어요. 그 유대인들이 거부해버리게 되면 해서 가정법 과거로 되어 있어요. 만약에 거부한다면은, 복음을 거부한다면 이 말이겠죠? 베도이테테 다스, 그건 무엇을 뜻하느냐? 뜻할 것이다. 이렇게 추정했어요. Für die ganze Welt, 온 세상에게 den Frieden mit Gott, 하나님과의 평화, 화평, 하나님과의 화해. 온 세상에게는 하나님과의 화해를 하는 것을 의미하게 될 것이다. 이렇게 되어 있어요. 그래서 아마 지난주 공부한 내용이 여러분 이해 다소 어려울까 싶어서 이 독일어 번역을 대조했어요. 오늘 기사가 조금 짧은데 했는 내용 중에 질문 있으면 하세요. 오늘 공부한 내용 중에 any question